अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली में साल 2024-25 का 2,75,000 करोड़ से ज़ायद का अबूरी बजट भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 2,262 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। कांग्रेस हुकूमत का पेश करदा अबूरी बजट मायूस कुन। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत और बजट पर की तनकीद। दो माह गुजर जाने के बाद भी किसानों के 2 लाख तक के कर्ज़े-जात मुआफ़ करने का कांग्रेस हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया। नौजवानों को मुलाजिमतें देने से मुताल्लिक़ भी बजट में कोई जिक्र नहीं। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव हुकूमत के पेश करदा बजट से मुतमईन नहीं हुए। दो मकानात में सरक़े की वारदातें, 10 तोले तिलाई और 500 ग्राम नुक़रबी ज़ेवरात उड़ा लिए गए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश किया गया अलल हिसाब बजट मईशत को तक़वियत देने के लिए पेश किया गया है। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने नायब वज़ीर आला और रियासती वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश किए गए बजट 2024-25 की सताइश की। उन्होंने साबिक़ा BRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने मईशत को कमज़ोर कर दिया था, जिसे तक़वियत पहुँचाना ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश किए गए अलल हिसाब बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ 2,262 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए वादे से बहुत कम है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अक़लियतों के बजट को 4,000 करोड़ रुपये करेगी, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ 5% इजाफा किया गया है। तवक्को है कि इस सिलसिले में कांग्रेस दोबारा अपने वादे पर गौर करेगी। नायब वज़ीर आला वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असम्बली के दूसरे इजलास के तीसरे रोज़ साल 2024-25 का अबूरी बजट पेश करते हुए बताया कि हुकूमत ने 2,75,000 करोड़ से ज़ायद का बजट मख्तस किया है, जिसमें अक़लियतों की तरक्की के लिए 2,264 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए अक़ामती स्कूल्स की ज़ाती इमारतें तामीर की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 6 ज़मानतों को रूबेअमल लाने के लिए 57,000 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं और अब तक 2 ज़मानतों पर अमलावरी का आगाज़ भी कर दिया गया, जबकि मज़ीद 2 ज़मानतों की अमलावरी के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों को मुफ्त 24 घंटे और आम सार्फिन को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने का अमल जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत आम आदमी की मुकम्मल सेहत का ख्याल रखेगी और आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक के इलाज की सहूलत देगी, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अलावा उस्मानिया दवाखाने को भी असरी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इंदिरम्मा स्कीम के तहत हर असम्बली हल्के में 3,500 मकाना तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत भर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करेगी। ड्रग्स के इस्तेमाल और ड्रग्स की मुंतकली के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़िल्म अदाकारों को जो नंदनी अवार्ड्स दिए जाते हैं, अब उसका नाम तब्दील करते हुए इनकलाबी शायर गदर के नाम से उसे मौसूम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की और मूसा नदी प्रोजेक्ट्स को रूबेअमल लाने के साथ साथ शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन की सहूलत के अलावा रिंग रोड के तामीरी काम भी पाए तकमील किए जाएंगे और शहर के तमाम सकाफती विरसे और मकामात का हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद को 3 जोन्स में तब्दील करने का जायज़ा भी ले रही है। హైదరాబాద్ అభివృద్ధి ద్వారా సృష్టించబడిన సంపద కొందరు అధికారులకో లేదా నాయకుల స్వార్థం కోసం కాదు, అది యావత్తు ప్రజలందరికీ చెందాలనేదే మా లక్ష్యం, మా మార్గం. అందుకే పాలనా పరంగా అన్ని సంస్థల్ని వ్యవస్థల్ని ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం. మూసీ ప్రక్షాళనతో పాటు
మూసీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఉపాధి కల్పన జోన్గా మార్చే కార్యాచరణ మొదలుపెట్టాం. మూసీ అంటే ముక్కు మూసుకొని పోవాల్సిన పరిస్థితి నుండి దానిని పునరుజ్జీవింప చేయడానికి వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నాం. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ని అభివృద్ధి పరిచేందుకు నూతన విధానాలను ఆకలింపు చేసుకుంటున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు అధికారులు ఇటీవల లండన్ పర్యటన సందర్భంగా థేమ్స్ నదీ నిర్వహణ తీరుని పరిశీలించారు. ఏ మాత్రం కాలుష్యం లేకుండా థేమ్స్ నది లండన్ నగరం మధ్య నుంచి ప్రవహిస్తున్న తరహాలోనే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ని అభివృద్ధి పరచాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. ఈ మేరకు ఇటీవల హైదరాబాద్ వచ్చిన బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ అలెక్స్ ఎల్లిస్ మరియు నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ సుమన్ బెర్రీలతో కూడా ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపింది. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేపడతాం. దీనిలో భాగంగా పాదచారుల జోన్లు, పీపుల్స్ ప్లాజాలు, పాత నగరంలోని హెరిటేజ్ జోన్లు, హాకర్ జోన్లు, చిల్డ్రన్స్ థీమ్ పార్కులు, ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లు అభివృద్ధి చేస్తాం. మూసీ నదీ తీరాన్ని ఒక పర్యావరణ హిత పద్ధతిలో సమగ్ర ప్రణాళికతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతాం. మన సాంస్కృతిక కట్టడాల పరిరక్షణ కూడా ఈ పథకంలో భాగంగా అమలు చేస్తాం. దీనికి కావలసిన నిధుల్లో ఎక్కువ శాతం నది చుట్టూ ఉన్న భూముల్ని వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చి సమకూరుస్తాం. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాజెక్ట్ చార్మినార్, హైటెక్ సిటీ, సాలార్జింగ్ మ్యూజియం మరియు ఇతర పర్యాటక స్థలాలతో సమానంగా పోటీ పడుతుందనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. హైదరాబాద్ మెడలో అందమైన హారంలాగా మూసీ నదిని తీర్చిదిద్దుతాం. దీనికోసం 1000 కోట్ల రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో ప్రతిపాదిస్తున్నాం. తెలంగాణలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని 3 జోన్లుగా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న హైదరాబాద్ నగరం పట్టణ ప్రాంతంగా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రతిపాదిత రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు మధ్య ఉన్న ప్రాంతం పెరి అర్బన్ జోన్గా, ప్రతిపాదిత రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఆవల ఉన్న భాగాన్ని గ్రామీణ జోన్గా నిర్ధారించి దానికి తగ్గట్లుగా అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని పుర ప్రాంతాలని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు పూర్తి స్థాయి ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ఆర్థిక సిఫార్సుల మేరకు పట్టణ ప్రాంత అభివృద్ధికి నిధులు విడుదల చేస్తాం. ఈ బడ్జెట్లో పురపాలక శాఖకి 11,692 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. రైతు బాగుంటేనే ఊరు బాగుంటుంది. వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉంటేనే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అందుకే రైతు రుణమాఫీ అంశాన్ని మేము మా ఎన్నికల ప్రణాళికలో కూడా స్పష్టంగా పేర్కొన్నాం. ఎన్నికల ముందు ప్రజలకి హామీ ఇచ్చిన విధంగానే రైతు రుణమాఫీ పథకాన్ని అమలు చేయబోతున్నాం. 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీపై త్వరలోనే మా కార్యాచరణ ఉంటుంది. అందుకు విధి విధానాల్ని రూపొందిస్తున్నాం. ప్రతి పంటకు మద్దతు ధర ఇస్తాం. ఈ సందర్భంలో మేము రైతు బంధు పథకం గురించి ఒక విషయం ఈ గౌరవ సభ ముందు ఉంచదలుచుకున్నాం. రైతు బంధు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రైతుకు పెట్టుబడి సాయం అందించడమేనని గత ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. రైతుకు సాయం అందించడం అనేది ప్రశంసించదగిన విషయమే అయినా ఈ పథకం పేరుతో అసలు రైతుల కన్నా పెట్టుబడిదారులు మరియు అనర్హులే ఎక్కువ లాభం పొందారని చెప్పడానికి ఎంతో చింతిస్తున్నాం. సాగు చేయటానికి పనికిరాని కొండలు, గుట్టలు, ఆఖరికి రోడ్లు ఉన్న స్థలానికి కూడా రైతు బంధు సాయం ఇచ్చారు. పెట్టుబడిదారులు, బడా రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు కొనిపెట్టుకున్న వేలాది ఎకరాలకు కూడా రైతు బంధు సాయం అందింది. ఇది అక్రమం. ఇచ్చిన జీవోకి విరుద్ధంగా పథకాన్ని వర్తింపచేయటం అనేది గత ప్రభుత్వానికే సాధ్యమైంది. జరిగిన ఈ అక్రమాల కారణంగా మేము రైతు బంధు నిబంధనలను పునఃసమీక్ష చేసి నిజమైన అర్హులకి రైతు భరోసా కింద
ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు అందించేందుకు కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాం. గతంలో భిన్నంగా మేము కౌలు రైతులకు కూడా రైతు భరోసా సాయాన్ని ఇవ్వటానికి మార్గదర్శకాలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కార్యక్రమాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రాష్ట్రంలో పంటల బీమా పథకాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయబోతున్నాం. పశ్చిమ బెంగాల్లో అమలు జరుగుతున్న తీరును పరిశీలించిన అనంతరం దానికి సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. రైతు బీమా పథకాన్ని కౌలు రైతులకు కూడా అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అందుకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలని రూపొందిస్తున్నాం. విత్తన భండాగారంగా ఉన్న తెలంగాణ ఇంకా ఎంతో ప్రగతిని సాధించడానికి అవకాశం ఉండి కూడా సాధించలేకపోయింది. విత్తనం నాణ్యమైనది అయితేనే రైతుకు మేలు కలుగుతుంది. విత్తనం నాసి రకంది అయితే రైతు శ్రమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంది. పంట చేతికి రాకపోవటమే కాకుండా అప్పటి వరకు పెట్టిన పెట్టుబడి అంతా వృధా అయిపోతుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నకిలీ విత్తనాల సమస్య తీవ్రంగా ఉండేది. గత ప్రభుత్వం అచేతనం వల్ల నకిలీ విత్తనాల వల్ల అనేక మంది రైతులు మోసపోయి ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడ్డారు. నాసి రకం విత్తనాల్ని నకిలీ విత్తనాల్ని అరికట్టేందుకు మా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. రైతుకు నష్టం చేసే ఏ విత్తన వ్యాపారిని మా ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదు. దీనితో పాటు నాణ్యమైన విత్తన ఉత్పత్తి విషయాల్లో పురోభివృద్ధి సాధించేందుకు సకల చర్యలు చేపడుతున్నాం. ఈ మేరకు త్వరలో ఒక నూతన విత్తన విధానం తీసుకురాబోతున్నాం. ఈ సంవత్సరంలో ఆయిల్ పామ్ సాగు విత్తన అదనంగా 1,00,000 ఎకరాలు పెంచడానికి తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ రైతుని రాజును చేయడానికే మేము తీసుకోబోతున్న చర్యలు. नादरीन, इस वक्त मेरे हाथ में तेलंगाना हुकूमत का 2024-25 का ये बजट है जो कि अबूरी तौर पर पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर और नायब वज़ीर आला की जानिब से ये बजट पेश किया गया, जिसमें जो तखमीना दिया गया है वो तकरीबन 2,75,000 करोड़ से जायद का दिया गया है। इसी तर्ज पर जो अक़लियती बहबूद के लिए बजट मख्तस किया गया है वो 2,200 करोड़ से जायद का है। इस बजट की खास बात ये रही कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने वादों को, अपनी गारंटीज को पूरा करने का जो मंसूबा बनाया है उसके लिए भी खातिर ख्वाह बजट रखा है। ताहम अक़लियतों को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बजट में उन्हें खातिर ख्वाह हिस्सा देगी, लेकिन ये उम्मीद बर नहीं आई और सिर्फ 2,200 करोड़ का जो बजट अक़लियती बहबूद के लिए मख्तस किया गया है। मजमूई तौर पर SC, ST और दीगर तबक़ात के लिए खातिर ख्वाह बजट रखा गया है। अब देखना यह है कि इस बजट पर जो मबाहिस होंगे उसमें अपोजिशन क्या मुतालबे करती है और क्या हंगामा आराई होती है। कैमरामैन SM हाजी के साथ मैं आसिफ अली। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सनत नगर में पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। KT रामाराव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो रियासत में दोबारा BRS के इख्तिदार पर आने की तैयारी करें, क्योंकि कांग्रेस ने आवाम से वोट हासिल करने के लिए जो 6 ज़मानतें दी थी उसे पूरा करने में वो नाकाम है। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इख्तिदार में ग्रेटर हैदराबाद में 1 मिनट के लिए भी बरखी सरबराही बंद नहीं की थी, लेकिन जब से कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है तब से घंटों बरखी बंद हो रही है और फिर से जनरेटर का कारोबार शुरू हो गया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के पेश करदा बजट को मायूसकुन बजट करार दिया। 1,67,00,000 మంది ఉన్నారు. ఒక్కొక్కలకు నెలకు 2,500 ఇస్తే దానికే నెలకు 4,500 కోట్లు అవుతుంది, సంవత్సరానికి 53,000 కోట్లు అవుతుంది. మరి అట్లాంటప్పుడు నేను రేవంత్ రెడ్డిని ఇవాళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన బట్టి విక్రమార్క గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా, 53,000 కోట్లు 420 పథకాలకని మీరు బుకాయిస్తే, దొంగ మాటలు చెప్తే ఎట్లా నమ్మాలి ప్రజలని నేను అడుగుతా ఉన్నా. 39,000 కోట్ల రుణమాఫీ ఒక దిక్కున్నది, 53,000 కోట్లు మహాలక్ష్మి పథకంకి ఉన్నది, రైతు భరోసా అన్నావు దానికే 24,000 కోట్లు, మరి అన్ని కలిపితే 1,25,000 కోట్లు దాటిపోతుంది.
అదే మరి దళిత బంధు మనం పెడితే దళిత బంధు కాదు, అంబేద్కర్ అభయహస్తం. దళిత బంధు 10 లక్షలు ఇస్తుండే కేసీఆర్, నేను 12 లక్షలు ఇస్తాను. మరి ఇవన్నీ కలిపితే సంవత్సరానికి 1,25,000 కోట్లు అదనంగా పెట్టాలి. కానీ ఇవాళ పెట్టిన బడ్జెట్ చూస్తే మాత్రం మేడి పండులా ఉన్నది. ఎందుకంటే అందులో ఏం లేదు, ఉత్తగానే ఊకదప్పుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చి వాళ్ళు కేంద్రంలో ఓటాన్ అకౌంట్ పెట్టిరు కాబట్టి మేము కూడా ఓటాన్ అకౌంట్ పెడుతున్నాం, అందుకే డీటెయిల్స్ చెప్తలేం, మళ్ళా పెడతామని తప్పించుకునే ధోరణిలో ఉంది తప్ప వాస్తవంగా లేదు. కానీ వాళ్ళు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సనత్ నగర్ లో ఊరుకోరు, పద్మారావు గారు సికింద్రాబాద్ లో ఊరుకోరు, ఖైరతాబాద్ లో నాగేంద్రన్ ఊరుకోడు, జూబ్లీహిల్స్ లో గోపాల్ ఊరుకోడు, మషీరాబాద్ లో గోపాలను ఊరుకోడు. తప్పకుండా వీళ్ళ భరతం పడతాం. 100 రోజుల్లో కనుక వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోకపోతే వాళ్లకు బొందలు అవ్వడం స్టార్ట్ చేయడం ఖాయం, అదే బొందలో పూర్తి పెట్టడం కూడా ఖాయం. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना का इजलास असम्बली के कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2024-25 के अबूरी बजट को मंजूरी दी गई और काबीना के इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़रा और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। बादअज़ा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को बजट पेश करने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए तेलंगाना असम्बली में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के पेश करदा बजट पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने बताया कि इसमें नौजवानों को 2 लाख मुलाजमतें फ़राहम करने के सिलसिले में कितना बजट मख्तस किया जाएगा, इसका कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं है। और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को किसानों के 2 लाख तक के खर्चात मुआफ़ करने का वादा किया था, लेकिन 2 माह जनवरी और फरवरी के 9 तारीख गुजर जाने के बावजूद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया, जिससे किसानों को काफ़ी मायूसी हुई है। इसी तरह साबिक़ बीआरएस हुकूमत की रैतु बंधु स्कीम को भी राम राम कर दिया गया और रैतु भरोसा को कब रूबे अमल लाया जाएगा, ये भी हुकूमत वाज़े नहीं कर रही है। డిసెంబర్ 9వ తేదీననే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామని రైతులకు నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 9 బాయ్, జనవరి 9 బాయ్, ఫిబ్రవరి 9 కూడా బాయ్. మరి ఏది రుణమాఫీ? పోనీ బడ్జెట్లోనైనా ఏమైనా పెడతారేమో, రుణమాఫీ గురించి ఇలా ప్రకటన వస్తదేమో అని ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూసిన రైతులకు తీవ్రమైన నిరాశ మిగిల్చింది ఈ బడ్జెట్. 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీకి 40,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరం. కానీ బడ్జెట్లో 4 రూపాయలు కూడా రుణమాఫీకి కేటాయించలేదంటే ఇలా రుణమాఫీకి మొండి చేయి చూపింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. రైతు బీమా, మరి గతంలో మేము రాష్ట్రంలో రైతులందరికీ రైతు బీమా చేశాం, మీరు కౌలు రైతులకు కూడా రైతు బీమా చేస్తామన్నారు. మరి దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బీమాకి కావాలి. అదేవిధంగా బోనస్, ఒక వడ్లకే కాదు, మీరేం చెప్పినారు, మీ మేనిఫెస్టోలో స్పష్టంగా చెప్పినారు, ఇందులో వడ్లకు, మక్కలకు, కందికి, సోయాకు, జొన్నకు, ఈ పంటలన్నిటికీ మీరు కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించారు. మరి ఆ ప్రకారంగా బోనస్ ఇవ్వాలంటే 15,000 కోట్ల రూపాయలు పంటల బోనస్కే అవసరం. అంటే బోనస్ను బోగస్ చేసిండ్రు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఉద్యానవన పంటలు, హార్టికల్చర్ కానీ, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ, స్ప్రింక్లర్ సెట్లు కానీ, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కావాలంటే దాదాపు 82,000 కోట్ల రూపాయలు కావాలి. కానీ బడ్జెట్లో పెట్టింది ఎంత? 19,746. అందులో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పోతే ఉండేది ఎంత? 16,000 కోట్లు. అవసరం 82,000 కోట్లు, బడ్జెట్లో పొందుపరిచింది 16,000 కోట్లు. అంటే రైతులను ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసింది, దగా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు రైతుల ఆగ్రహానికి గురిగాక తప్పదు. ఎందుకంటే మీరు నమ్మబలికినారు, వడ్లు అమ్ముకోకండి, మేము రాగానే బోనస్ ఇస్తాం, అప్పులు పోయి తొందరగా తెచ్చుకోండి, 2 లక్షల రుణమాఫీ డిసెంబర్ 9నే చేస్తాం,
రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాం అని ఎన్నో విషయాలు మీరు చెప్పారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఇలా బడ్జెట్ బుక్లో కూడా ఇలా బాధ కలిగేది ఏంటంటే వీళ్ళు ఎన్నికల ప్రచారంలో అబద్ధాలు చెప్పారు, నిండు అసెంబ్లీలో కూడా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. ప్రజా పాలన విషయంలో అబద్ధం, 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుందనడం అబద్ధం. రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ వస్తుందా? ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ దిస్ గవర్నమెంట్. ఏ సబ్స్టేషన్కి పోదామో చెప్పండి, లాగ్ బుక్కులు చూద్దాం. మంత్రి గారు వస్తారా, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారా, ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారా, రండి. ఎక్కడ కూడా 14-15 గంటలకు మించి కరెంటు రావడం లేదు. కానీ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మేము 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పి చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక అబద్ధాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా కరెంటు విషయంలో ఇవాళ భట్టి గారి ప్రసంగంలో ఒక మిలీనియం జోక్ వచ్చింది. ఏంటంటే గతంలో మా కాంగ్రెస్ పాలనలో మేము ప్రజలకు రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చాం, మా పాలనలో రైతులు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారట. ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇచ్చిన కరెంటు మీద ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారా? దేనికి ఆనందం? దొంగరాత్రి కరెంట్ ఇస్తే ఆనందమా? దొంగరాత్రి కరెంటు పెట్టబోతే మీ పాలనలో పాములు గుట్టి, తేళ్లు కొట్టి, కరెంటు షాకులు కొట్టి రైతులు చనిపోతే దాంట్లో ఆనందం పొందారా? ఆ రోజు అర్ధరాత్రి పూట కరెంటు పెట్టబోయి ఎన్కౌంటర్ల పాలైనందుకు ఆనందం పొందారా? ఆనాటి మీ పాలనలో ఉచిత కరెంట్ అంటే ఉత్త కరెంటు, ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఆనాటి ఉచిత కరెంటులో కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు. ఏ రైతును అడిగినా చెప్తారు. కానీ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో నాటి మా కాంగ్రెస్ పాలనలో ఉచిత కరెంటు వల్ల రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారనేటువంటి సత్య దూరమైనటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పారు. అంటే మొత్తంగా ఈరోజు చూస్తే రైతుల విషయంలో కేసీఆర్ గారు చాలా కష్టపడి చెరువులు బాగా చేసి, ప్రాజెక్టులు కట్టి, ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చి, రైతు బంధు ఇచ్చి, రైతు బీమా ఇచ్చి, మంచి సకాలంలో ఎరువులు ఇచ్చి, విత్తనాలు ఇచ్చి, పండిన పంట గింజ లేకుండా కొని రైతును రాజు చేసింది కేసీఆర్ అయితే రైతును మోసం చేసింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. సో రైతులకు వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీల ప్రకారంగా చూస్తే 82,000 కోట్లు కావాలి, కానీ బడ్జెట్లో ఉన్నది 16,000 కోట్లు మాత్రమే. అంటే రైతులకు దగా చేసిండ్రు, మోసం చేసిండ్రు. बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के अबूरी बजट पर मायूसी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने भी अबूरी बजट पेश किया है और यहाँ रियासत ने भी अबूरी बजट पेश किया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मुमकिन है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मुकम्मल बजट पेश करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो बजट तेलंगाना आवाम के लिए बेहतर होगा। Introduced a vote on account budget. Since the central government has also introduced vote on account budget, that is why this government gives a reason that we've introduced vote on account budget. So this basically gave them a chance to not completely walk the talk. Whatever they have promised during the elections, whatever they have put in the manifesto, most of it is not mentioned in the budget document. Budget document is nothing but a vision of a government, but this government unfortunately could not showcase its vision. So we are not very happy with it. But since this is a vote on account budget and there are upcoming parliament elections, at least post the parliament elections, we believe that some of the schemes, flagship schemes, will be implemented very well. But till then, at least the basic infrastructure has started dwindling down in Telangana. Especially there was zero power cut in Telangana earlier when KCR government was there. Not even 1 minute power would go anywhere across Telangana. But now 3 to 4 hours power cuts have started in city of Hyderabad. So these are some worrying measures, and we strongly demand this government to uplift, keep the progress path of the Hyderabad intact and make sure we work very hard in keeping our basic infrastructure intact. Thank you. Jai Telangana. इस्माइल खां गुड़ा आईटी कॉरिडोर में वाक़े 2 मकानात में सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जिसमें 10 तोले तिलाई जेवरात और 500 ग्राम नुखरवी जेवरात के अलावा 25,000 रुपये नगद रकम सरखा किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया है।
52 साला मोहम्मद अब्दुल बासित अकरम उर्फ इरफान वल्द मोहम्मद अब्दुल गफूर साकिन गौस नगर कुछ अरसे से लापता बताए गए हैं। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और बग़ैर किसी को इत्तला दिए वो घर से गायब हैं। उनके भाई मोहम्मद अब्दुल रब नाजिम ने इस सिलसिले में बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबर 995111000210 पर रब्त किया जा सकता है। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट के इलाके शंकर नगर में वाक़ GHMC कम्यूनिटी हॉल और इंदिरा नगर लाइन मूसाराम बाग के अलावा सलीम नगर कम्यूनिटी हॉल सलीम नगर में मिल्लत फ्री टेलरिंग और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के मलकपेट में मजलिसी रुकन असम्बली ने रिकॉर्ड्स अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए हैं और ये काम अब भी जारी हैं। Monday is 12. 15 days है 15 days. इसके बाद उसका टेस्ट लेते हो, टेस्ट में जो पास हो गया वो फ्री में मशीन की चलना। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी दफ्तर में चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन की सदारत में जारिया साल मुसरफ में आने वाले बजट पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में म्यूनसिपल काउंसलर्स के अलावा मेहमान खुसूसी एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह IAS ने शिरकत की। चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने बजट के बारे में तफसीलात भी बताईं। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर N वसंता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సో ఈరోజు మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో బడ్జెట్ సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మన అందరూ కౌన్సిలర్స్ తరఫు నుంచి, మన చైర్పర్సన్ గారు తరఫు నుంచి, వైస్ చైర్పర్సన్ ఫర్హానా గారు తరఫు నుంచి, మన మున్సిపల్ కమిషనర్ వసంత గారు తరఫు నుంచి చాలా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని మున్సిపాలిటీ సమస్యల గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది. మనకి డ్రైనేజ్ కానీ, రోడ్ గురించి కానీ, మనకి నోటరీ డాక్యుమెంట్స్ గురించి కానీ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ కానీ చాలా డీటెయిల్గా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అవి అన్ని ఇష్యూస్ మనం ఇప్పుడే గ్రాడ్యువల్గా టేకప్ చేస్తాం. కొన్ని ఫండ్స్ గురించి కూడా వాళ్ళే కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు కి వాళ్ళు కూడా సహకారం చేస్తే, మనకి ఫీల్డ్లో కోఆపరేట్ చేస్తే కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ కానీ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కానీ అన్ని దాంట్లో కొద్దిగా అందరూ కౌన్సిలర్ సహకారంతో మనం మున్సిపల్ ఆదాయం మీద పని చేయడానికి కృషి చేస్తాం. తర్వాత మనకి మున్సిపల్ ఎక్స్పెండిచర్కి కూడా శానిటేషన్ వల్ల మనకి రోడ్స్ ఎక్స్పెండిచర్కి, మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్కి కూడా ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి, ఎట్లా మనం బెటర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చేయడం జరిగింది. సో అందరూ కౌన్సిలర్స్కి, అందరూ మన చైర్పర్సన్ గారికి, వైస్ చైర్పర్సన్ గారికి, అందరూ మున్సిపల్ సిబ్బందికి హార్దిక అభినందనలు. ఇది ఈరోజు మనం స్మూత్గా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ బడ్జెట్ మీటింగ్ సమావేశం చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో హార్దిక అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. ఆల్సో అదే మనకి ఇప్పుడు పహాడీ షరీఫ్ ఓట్స్ కూడా జరుగుతుంది, మార్చ్ లోనే ఉంది కదా అది. సో ఆల్రెడీ కమిషనర్ గారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళే మొత్తం శానిటేషన్ కానీ, పెయింటింగ్ మిగతా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చూసుకుంటారు. సో దట్ అందరూ భక్తులకి, అందరికి ఎవరైనా వస్తారు ఇప్పుడే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది కాకుండా
స్మూత్ గా కూడా అది మనం కండక్ట్ చేసేస్తాం. आज बजट मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी एडिशनल कलेक्टर मैडम आए थे और हमारे तमाम काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन और हमारे कमिश्नर पूरे मौजूद थे. इसमें 2023-24-25 की बजट मीटिंग ली गई जिसमें अच्छे से अच्छे इंतजाम सैनिटेशन डेवलपमेंट के लिए ताल्लुक़ से और स्ट्रीट लाइट के ताल्लुक़ से जो भी डंपिंग यार्ड के बारे में जितना हो सके हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे. मैडम भी इंश्योरेंस दिया है कि मैं भी आपके साथ रहकर जो मेरे से बन सकता गवर्नमेंट की जानिब से मैं आपकी तरफ लाऊंगी, आपकी तरफ जितना हो सके मैं सपोर्ट करूंगी, जो भी मेरे लेवल में रहेगा मैं करूंगा बोल के मैडम भी इंश्योरेंस दिया. मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. यकीनन डायनेमिक हमारे एडिशनल कलेक्टर मैडम में हमको भी उम्मीद है कि हम भी हमारे इश्यूज़ बताए, जैसा नोटरी के ताल्लुक़ से और अर्बन सीलिंग लैंड के ताल्लुक़ से और हमारे डंपिंग यार्ड के ताल्लुक़ से. तो मैडम ने हमको बहुत अच्छे तरीके से हम जवाब दिया कि हम जल्द से जल्द उस चीज़ को करेंगे और उसको अच्छे से अच्छा करके बताएंगे. बल्लागुड़ा डानबाग पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले मुलाजिम पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया गया. एक एसोसिएशन के जिम्मेदारों को डाक देने के मामले में हुई उलझन के बाद ये हमले का वाक़या पेश आया. राजेंद्र नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है. డాన్బాస్కో పోస్ట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తాను. నాకు ఒకటి డెలివరీ పరంగా నేను డెలివరీ చేశాను. నాకు రిజిస్టర్ లెటర్ వచ్చింది, కోర్టు నుంచి వచ్చింది. చర్చ్ అసోసియేషన్ పేరు మీద సెక్రటరీకి ఇవ్వమని చెప్పి లెటర్ వచ్చింది. అది మా రూల్ ప్రకారం, ఆఫీస్ రూల్ ప్రకారం నేను సెక్రటరీకి ఇవ్వాలి. నేను ఇచ్చిన అడ్రస్ మీద వెళ్తే ఇంటి యజమానురాలు వచ్చి లెటర్ తీసుకెళ్ళి మా ఆయనకు చూపిస్తా అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఇది మాకు వద్దు అని చెప్పి మళ్ళీ నాకు రిటర్న్ ఇచ్చింది. సరే అని చెప్పి నేను అది తీసుకొని మళ్ళీ వేరే లెటర్స్ డెలివర్ చేయడానికి వెళ్తే మధ్యాహ్నం నాకు 3 గంటల సమయంలో వేరే పర్సన్ నాకు కాల్ చేసి అది మా అంకుల్ది, అతను తెలియక రిటర్న్ చేస్తున్నారు, నాకు కావాలి నేను తీసుకుంటా అని చెప్పారు. నేను అప్పుడే ఫోన్లోనే ఇది మాకు వద్దు అని చెప్తే నేను ఆయన వద్దన్నాడు, నేను రిటర్న్ చేస్తానంటే నేను తీసుకుంటానని చెప్పారు. చెప్తే నేను పర్సన్కే ఇవ్వాలి, కావాలంటే మళ్ళీ రేపు తీసుకొని వస్తాను, పర్సన్కే ఇవ్వాలి, ఇంటికి తీసుకొస్తాను అంటే లేదు నేను తీసుకుంటాను, మీరు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి అంటే నేను అందుబాటులో లేను, ఇది ఏరియాలో ఉన్నాను, దూరం ఉన్నాను అని చెప్తే నేను ఆఫీస్కి వచ్చి కలుస్తాను అన్నారు. సరే అని చెప్పి నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాక మీకు మెసేజ్ చేస్తాను కలవండి అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళాక మెసేజ్ పెడితే ఆఫీస్కి వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. నేను ఇవ్వను అని చెప్పి రూల్ ప్రకారం చెప్తే ఈయన లేదు, వేరే పర్సన్తో మాట్లాడించి అది మీరు వెళ్ళిన అడ్రస్ సెక్రటరీ కాదు అది ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి చెప్పారు. అయితే అది ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వకూడదు, సెక్రటరీకే ఇవ్వాలి. మరి మీరు సెక్రటరీ. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. तेलंगाना असम्बली में साल 2024-25 का 2,75,000 करोड़ से जायद का अबूरी बजट भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया. अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 2,262 करोड़ रुपये मख्तस किए गए. कांग्रेस हुकूमत का पेश करदा अबूरी बजट मायूस कुन. BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत और बजट पर की तनकीद. 2 माह गुजर जाने के बाद भी किसानों के 2 लाख तक के कर्जे जात मुआफ़ करने का कांग्रेस हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया. नौजवानों को मुलाजिमतें देने से मुताल्लिक़ भी बजट में कोई जिक्र नहीं. साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव हुकूमत के पेश करदा बजट से मुतमईन नहीं हुए. दो मकानात में सरक़े की वारदातें, 10 तोले तिलाई और 500 ग्राम नुक़रवी जेवरात उड़ा लिए गए. नाज़रीन, रुबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रुबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है. रुबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.